सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते जस पंजाबी दे प्रोग्राम अज दा मुद्दा च तुहाडा स्वागत है। पंजाबियों के लिए एक माण वाली गल जिहड़ी है इस वेले आ, जिहड़ी किसी वेले एक तरीके नाल असीं नमोशी भी उहनूं लैके महसूस कर रहे सीगे और नाल दी नाल कुछ वो लोग जिहड़े अपने मुल्क दे लई जिहड़े आ अपने मुल्क दी पछाण विदेशां दे विच बनाउण लई निकले सन, उहनां लई लैके साडे जिहड़े नज़रां दे अंदर एक इज्जत भी पैदा होई सी। गल असीं कर रहे हां कामागाटा मारू जहाज़ दे साके दी, क्योंकि एक सदी बीत चुकी है और एक सदी का दुख, एक सदी के जख्म हमेशा साडे हरे रहने जदों भी कामागाटा मारू जहाज़ के दुखांत की गल चलती सी। पर इन जख्मां दे उत्ते हुण मरहम लगी है। इन्हां जख्मां नूं अंगूर आना शुरू होया, कुछ ठीक होने शुरू होए ने, क्योंकि विसाखी वाले दिन कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह ऐलान किया सीगा कि मैं 18 मई नूं जिहड़ा आ वो माफ़ी मंगागा कनेडा की संसद दे विच कामागाटा मारू जहाज़ के साके लई, और उन्होंने अपना वो वादा जिहड़ा वो निभाया भी। कल उन्होंने कनेडा की पार्लीमेंट दे विच अपनी इस सरकार जिहड़ी उस समय दी सी उहदे लई माफ़ी मंगी है भारतीयों के कोलों कि उस समय का कानून जिहड़ा गलत सी, उस गलत कानून का करके भारतीयों नूं, पंजाबियों नूं और जिहड़े सिख मुसलमान ते हिंदू उस जहाज़ दे विच सवार सन उन्हां नूं तसीहे झल्लने पए, उन्हां नूं तंगियां कट्टणियां पईयां। सो उन्हां ने कल पार्लीमेंट दे विच माफ़ी मंगी है। वो वीडियो असीं तुहानूं जरूर दिखावांगे जिस वीडियो दे विच वो बकायदा पार्लीमेंट दे विच कामागाटा मारू साके दे लई माफ़ी मंग रहे ने। A great injustice took place. On May 23rd, 1914, a steamship sailed into Burrard Inlet in Vancouver. On board were 376 passengers of Sikh, Muslim, and Hindu origin. Those passengers, like millions of immigrants to Canada before and since, came seeking better lives for their families, greater opportunities, a chance to contribute to their new home. Those passengers chose Canada. And when they arrived here, they were rejected. Today I rise in this House to offer an apology on behalf of the Government of Canada for our role in the Komagata Maru incident. More than a century ago, एक सदी तो जिहड़ा जख्म असीं अपने नाल लई फिरदे सन, उस एक सदी दे जख्म नूं महज चंद पलां दी स्पीच दे नाल ते दो शब्द जिहड़े आ वो माफ़ी दे बोल के जस्टिन ट्रूडो ने उन्हां जख्मां नूं जिहड़ा ठीक करन दी, उन्हां जख्मां दे उत्ते मलम लगाउण दी जिहड़ी आ कोशिश कीती है। सो इसे मुद्दे दे उत्ते अज असीं विचार चर्चा करनी आ और इस विषय ते चर्चा करन दे लई मेरे नाल इस वेले स्टूडियो च मौजूद ने जी मालविंदरजीत सिंह वड़ैच जी, जिहड़े मैनूं तां लगदा कि एनसाइक्लोपीडिया ने इस वेले मेरे कोल बैठा होया, क्योंकि मैं जदों इन्हां दी फहरिस्त प्राप्तियां दी पढ़ रहा सी जां इन्हां दी एजुकेशन दी फहरिस्त पढ़ रहा सीगा ते मैनूं लगदा कि सारा कुछ बोलण दी कोशिश करांगा ते जिहड़ा पूरा प्रोग्राम इस चीज़ च निकल जाएगा, क्योंकि इन्होंने MA की है पोलीटिकल साइंस, हिस्टरी, इकनॉमिक्स, सोशियोलॉजी ते इंग्लिश दे विच LLB की है, DCE की है। इस तो इलावा लैक्चरर के तौर पर इन्होंने लंबा समा जिहड़ा अपना जीवन बताया, लैक्चरर के प्रोफैशन च रहे। इस तो इलावा गल कर लीए तो हिस्टोरीयन ने, रिसर्चर ने और क्रिमिनल लॉयर भी ने। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की भी, तो लंबा समा इन्होंने काम किया देश भगतां दी कुर्बानी दे उत्ते। बहुत सारे किरदार ने
ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਤਿਨ ਦਾਸ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਬੋਰਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਕਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਕਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 2003 ਵਿੱਚ। ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ 2001 'ਚ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ 2003 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਜੀ। 2003 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੱਸਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 90% ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਢਾ ਕੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਅਸਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਕਲੋਨਲਿਜ਼ਮ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਖੋਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ। ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਨਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾਵਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 80% ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 4-4, 6-6, 8-8 ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਕਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਉਸ ਸਭ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂਚਿਆ ਪਰਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ 90% ਫਾਈਲਾਂ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ,
ਉਹ 90% ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਦ ਕਥਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 90% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੰਦ ਕਥਾ ਸਨ ਜੀ। ਦੰਦ ਕਥਾ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤੱਥ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਡਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਖ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਭਾਈ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਾਭੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਲੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨੋ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਅਣਕਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਣ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਜੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕੁਝ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤਿਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਪੈਸੰਜਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਕਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਬਲਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਾ GK ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿਊਮਨਿਸਟ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੇਰਾ ਮਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇ, ਨਿਰਾ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਨਿਰੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਸਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੀ ਬਿੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਭ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ, ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸੋਚ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਵੀ ਨੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਚੰਗੀ ਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫਟਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਚੀ ਬੀਚੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਣਕਹੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਔਰ ਅਣਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂਚੀਏ, ਪਰਖੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਉਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚਲੰਤ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ 2003 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਹਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2005 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੀडम फाइटर ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ, ਅਦਵਾਨੀ ਜੀ ਸਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, 7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਐਜ਼ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਉਹ ਪਹਿਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀ 2010-11 'ਚ, 10-11 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅਸਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਪੈਲੀ ਬੀਜੋ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਾਗਾਟ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਆ ਸੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। तो मैं उस पासे अपना जोर लाना जिधर मेरी पेश जाती है, जिधर नहीं पेश जाती उत्थे जिथे बोलना हारी उत्थे चंगी चुप। बिल्कुल जी। और ये चीज़ जिहड़ी है इन्हां दा विचार जिहड़ा है इस चीज़ वाल भी इशारा करता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪੈਸਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੈਟ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਤੇ ਸਕਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 60-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦ ਪਰੋਸਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਲਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੁੰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਖੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੀਮ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਓਪੀਅਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਓਪੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਸ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਖੇਡੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੰਤ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ। ਹੈਲੋ 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 हाँ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਮੀਰ ਜੀ। सत श्रीकाल जी, कौन सा बोल रहे हैं, केड़ी जगह तो जी? ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਜੀ। हाँ जी सुरेंद्र जी, की कहना चाहते हो जी? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਮੋੜ ਦੇਣ, ਉਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਚ ਅਸਾਮ ਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਏ ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨੀ ਸਤਾਂਦੀਆਂ ਕੀ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ 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 ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਲੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਜਾਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਐਸੇ। ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਕਰਵਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਲੈ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं, किहड़ी जगह तो जी? हाँ जी, मैं गुरमीत सिंह बोल रहा जी, न्यू जर्सी तो। हाँ जी गुरमीत जी, की कहना चाहते हो जी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहना है कि सरदार सुरविंदरजीत सिंह जी हुणी तुहाडे कोल बैठे ने जी। बहुत सोहनी वार्तालाप चल रही है ते ये जेकर असी 84 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜੈਸਚਰ ਆ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੈਸਚਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ।